Hi guys, welcome back to my channel. I am Asta Shrestha and I make videos related to my life, basically every event from my college to my medical journey to my personal life, my family and the events that surround them, which I am basically comfortable in and can make a content with. So yes, so this video is a sit down video. It is a Q&A since my first upload of the since my first upload video. Oh, I'm blabbering. Okay, fine. Since I uploaded my first video, everyone has some queries or some questions related to my medical field, like where I study, from where, any like so much blah 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 and everything. So I wanted to sit down and just relax and answer your questions related to medical field and my knowledge related to it. Just a description that I am not an expert, like I'm just in this channel, I can only talk about myself or what is my journey. So this is my journey, guys, and thank you so much for tuning in. We are growing and I'm very much grateful for this family that I have a YouTube community, because I can showcase what I am fond of. I can show my life, I can show my bits and reels of the life, and I hope this helps you too for following your what you want to do in life and following the dream that you want to pursue. Spread positivity and love, and please like and subscribe, guys. And before anything, let's get into the video, guys. Dun, 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 dun. Now my questions, I'm answering everything that I know in my own way. So first question is, in which college do I study? So I study in College of Medical Science, Chitwan. It is in Bharatpur and I study there. I am currently in second year because of COVID, of course, because our course is delayed. Yes, I'm in second year still. But my boards are coming really soon, so I hope I can say I will be in third year soon. Fingers crossed. So that was the first question. Also second question was, स्टडिजहरू कतिको गाह्रो हुन्छ दिदी, एभरेज स्टुडेन्ट्सहरूको लागि कतिको गाह्रो होला? I am a average student. I believe I am, because it was very hard for me to crack the entrance exam and to be up to here in this journey. So I consider myself as average student, but yes, it is halka fulka tough. To be honest, it is really tough. You need to put up your best game forward, because everyone is so hardworking and some are really genius kind of hardworking person. So you might feel like you are left out, but if you are willing to go this journey, you should be hardworking enough and should study smart, in my perspective. Yes, average student can also be a part of this, because I am average student, I am speaking on my behalf. You can also do that. Okay, the next question. BDS मा स्टुडेन्टहरुको लागि हाउ टु स्टार्ट, पहिला कसरी सुरु गर्ने, कुन बुक स्टार्ट गर्ने, फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टको लागि बुझाउनको लागि? Books say every college have their own set of books recommendation. For like my college, anatomy BD Chaurasia, Meter's Atlas, histology book. Also biochemistry is Satyanarayan, microbiology Anantanarayan, pharmacology KD Tripathi, and physiology Mahapatra, pathology Robbins, and for conservative we use Sturdivant. For orthodontics, what teacher suggests you can use that. I use a PDF, so I'm confused about the book name. Also for prosthodontics also use the PDF that the ma'am said. And what is the remaining one? Dental materials we use for dental materials is we use Philips. Oh my god, I'm so confused. I'm so nervous, because if I get this wrong, it will be like blunder mistake. So okay, बुक्सहरू भयो. अर्को चाहिँ स्टार्ट गर्नलाई कसरी पढ्ने 11-12 भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट पढ्नुपर्छ, सेम हुँदैन 11-12 जस्तो. 11-12 मा चाहिँ हामीले
टिचरले नोट्स लेखाइदिनुहुन्थ्यो, क्वेसन पेपरहरू अलरेडी प्रिसेट हुन्थ्यो यताउता, अनि धेरै हेल्प हुन्थ्यो टिचरहरूको। यसमा चाहिँ मेडिकल फिल्डमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार अलिक बढी मेहनत आफूले गर्नुपर्छ। अब हामी ब्याचलर्समा हो, सो इट्स लाइक हामी आफ्नो लागि पढ्ने हो, टिचरले हामीलाई पढाउने भनेर पढाउनेवाला टाइपको हुँदैन। नोट्स आफै बनाउने, आफ्नो पर्सनल नोट्स बनाउने, टिचरले ल्याएको पिडिएफहरू र पिपिटीहरूबाट आफूलाई मन परेको नोट्सहरू आफै बनाएर पढ्नुपर्छ। अरू पनि एक्सटर्नल सोर्सहरूबाट हेल्प लिनुपर्छ। पास्ट क्वेसन इज अ मस्ट। सिनियरहरूसँग फ्रेन्डली हुनुपर्छ। सिनियरहरूको गाइडेन्स इज लाइक एकदमै कि सर्भाइभलको लागि सिनियरहरूसँग चाहिँ एकदमै फ्र्याङ्क र जोस् राम्रो रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नुपर्छ, सो द्याट उहाँहरूको एक्सपिरियन्सले हामीलाई एकदमै हेल्प हुन्छ कि। सो त्यही हो, नोट्स बनाउने, क्लासमा एकदम ध्यान दिएर सुन्ने र जे पढाएको छ त्यो त्यही दिन रिभाइज गर्ने। त्यो दिन रिभाइज गरेन भने गयो छुमन्तर। त्यही दिन रिभाइज गर्दा पनि कति कुरा बिर्सिरा हुन्छ भनेपछि त्यही दिन रिभाइज गरेन भने त झन् के हुन्छ मलाई थाहा छैन। मैले यो सबै फलो चाहिँ नगर्न सक्छु है। मैले नोट्स बनाउँछु, मैले क्लासमा नै ध्यान दिएर सुन्छु, मैले रिभाइज चाहिँ धेरै गर्दिनँ, तै पनि आई ट्राई है। अनि दिनमा जहिले पनि आफूलाई चाहिने जतिको चाहिँ पढ्नुपर्छ। यस्तो हुन्छ नि 8 घन्टा 10 घन्टा 12 घन्टा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब कसैलाई 3 घन्टामा पनि 12 घन्टाको आउन सक्छ। सो आफ्नो बारेमा बुझ्नुपर्छ कि आफूलाई कस्तोसँग पढ्न सकिन्छ भनेर। सो त्यति टाइम लिमिटमा अनि त्यति पढ्नु, यही हो फर्स्ट इयरको लागि चाहिँ। अब अर्को क्वेसन है, एन्ट्रान्स कसरी हुन्छ, कति मार्क्स लिएर आउनुपर्छ अनि क्राइटेरिया भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ है। मेरो पालोमा चाहिँ बिकज मेरोमा चाहिँ पर्सेन्टेज सिस्टम हुन्थ्यो अनि यस्तो डिस्टिङ्सन फर्स्ट डिभिजन टाइपको हुन्थ्यो। सो मलाई त्यो रिलेटेड मात्रै थाहा छ। बट अहिले बिकज मेरो भाइ अनुसार चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टम हुन्छ अनि ग्रेडिङको चाहिँ टियु र केयुको आफ्नो क्राइटेरिया छ। मलाई बिपिकेएसएचको चाहिँ थाहा छैन धरानको, बिकज मैले त्यसको लागि प्रिपेयर पनि गरेन, मैले त्यसको लागि दिन नै सकेँ बिकज मैले आफूलाई त्यति क्यापेबल पनि सोच्दिनँ। मलाई चाहिँ टफ लाग्थ्यो त्यो, अनि 1 इयर होल्ड गर्नु पर्थ्यो जस्तो हुन्छ, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो दिइनँ। तर त्यसको लागि पनि छुट्टै क्राइटेरिया होला। त्यो सबै क्राइटेरियाको लागि चाहिँ आई रिकमेन्ड, हाइली रिकमेन्ड एउटा पेज, एउटा च्यानल युट्युबको जुन चाहिँले चाहिँ एकदमै राम्रो मेडिकल स्टाफको भिडियो बनाउनुहुन्छ। लाइक दे डु इन्टरभ्युज विथ द टपरहरू अनि बिपिकेएसएचको बारेमा, आइओएमको पुरा हस्टेलदेखि लिएर यताउता, इट्स भेरी फनवाला च्यानल। त्यो चाहिँ आकाश बायोलोजी भन्ने छ। म त्यो चाहिँ लिङ्क गरिदिउँला है डिस्क्रिप्सनमा। दो दे डोन्ट नो मी, तर मैले उहाँको च्यानल फलो गरेर आइएम जस्ट लेटिङ यु नो, बिकज कोहीलाई त एकदमै हुन्छ नि त किन इन्ट्रेस्ट। अनि मबाट त्यति धेरै चाहिँ थाहा हुँदैन इन्फर्मेसन, बिकज म चाहिँ स्टुडेन्ट अनुसार बोल्छु। उहाँ चाहिँ सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँ अलरेडी डक्टर हुनुहुन्छ। सो दे नो द होल जर्नी। म त सँगै छु नि त जर्नीमा, त्यही भएर मलाई त्यति धेरै थाहा हुँदैन। त्यही पनि अनि अर्को कति मार्क्सको हुन्छ, 100 मार्क्सको हुन्छ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलोजी र बोटनी 4टा सब्जेक्टको 100 मार्क्स छुट्टाएको हुन्छ र पास हुनलाई चाहिँ 50 मार्क्स लिएर आउनुपर्छ। बट कम्पिटेटिभ एक्जाम्स हुन्छ, आइओएममा कम्पिटेटिभ एक्जाम्समा अब फर्स्टको कति आउँछ त्यो अनुसारले तलको मार्क्सहरूलाई डिभिजन भएको हुन्छ। जस्तै अब 89 आछ हाइएस्ट भने 89देखि लास्टको 25जना, कतिजनासम्म 25जनाको मार्क्स हुन्छ। त्यो 25जना चाहिँ स्कलरसिप पाउँछ। अनि त्यसको तलपट्टि मुनिको मान्छेहरूले चाहिँ अब कोही पेमा पढ्छ, कोहीले होल्ड गर्छ, अनि जति जति मुनि पनि जाँदै जान्छ त्यति त्यति पैसा बढ्दै जान्छ इफ डोनेसनमा पढ्ने हो भने। जस्तै अब कसैले 51 ल्याए अरे भने त्यसलाई डोनेसनमै पढ्न छ भने चाहिँ एकदम धेरै हाई प्राइस हुन्छ। सो प्राइस चाहिँ त्यसरी फ्लक्चुएट हुन्छ है। जहाँसम्म मेरो पालोमा चाहिँ त्यस्तै भएको थियो, अहिले के हुन्छ चाहिँ आई हेभ नो आइडिया। मेरोमा चाहिँ यस्तै नै भएको थियो है। अनि पिएसको एन्ट्रान्स कस्तो हुन्छ भन्नुभयो है। मैले चाहिँ मेरो कुरा अनुसार चाहिँ मैले बिडिएसको एन्ट्रान्स चाहिँ दिएको थिएन कि, मैले चाहिँ एमबिबिएसको लागि पढेको खासमा। अनि म के भन्छु भन्दाखेरिमा कहिले पनि बिडिएस पढ्ने भने चाहिँ त्यस्तो स्टुडेन्टहरूले नपढ्नु जसलाई एमबिबिएस पढ्नु मन थियो र त्यो मान्छेको एमबिबिएसमा निस्किएन भनेर बिडिएसमा पढ्न लाग्यो। बिकज आफ्नो वाइ हुन्छ नि, वाइ यु आर चुजिङ दिस करियर सुड बी भेरी मच डिस्टिङ्क्ट, एकदम इम्पोर्टेन्ट र एकदमै डिस्टिङ्क्ट हुनुपर्छ यो कुराले गर्दा भनेर। मेरो एक्सपिरियन्समा मैले चाहिँ सानैबाट एमबिबिएस पढ्छु भनेर सोचेको थिएँ। लाइक
बिटिएसमा 80% पिपलहरूको रिजन चाहिँ यही हुन्छ कि विच इज नट अ गुड थिङ के होइन एमबिबिएस पढ्ने भनेर सोच्छ बिकज हाम्रो माइन्डमा के हुन्छ हामीलाई कहिले पनि कुनै पनि मान्छेले डेन्टिस्ट राम्रो हुन्छ या यताउता भन्नेवाला भन्दा पनि डक्टर चाहिँ भन्नुपर्छ है भन्ने हाम्रो सोसाइटीमा धेरै हुन्छ मेरो फ्यामिलीमा या मेरो नेबरहरूमा जसले पनि त्यही नै भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई डेन्टिस्ट्रीवाला रिलेटिभली त्यस्तो सुनिन्थेन कि डक्टर पढ्नुपर्छ आस्था तिमी त एकदम जानिछौ स्कुलमा यस्तो उस्तो डक्टर पढ्नुपर्छ वाला धेरै कुराहरू हुन्थ्यो कि सो मैले पनि के सोचेँ डक्टर नै हुन्छ एउटा राम्रो कुरा मैले कहिले पनि अर्को कुनै फिल्डै हेर्दिनँ कि विच इज अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मैले हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो तर त्यति बेला म यति धेरै त्यो जोनमा थिएँ मलाई जसले सम्झाउँदा पनि होइन म त डक्टरै भन्ने हो वाला एउटा छुट्टै जोनमा थिएँ कि त्यस्तो चाहिँ राख्नु हुँदैन लाइक हामीले चाहिँ स्पेस राख्नुपर्छ कि हामीलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि 12 भएपछि चाहिँ पहिला एक्सप्लोर गर्नुपर्छ अनि बल्ल एउटा राइट डिसिजन लिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अनि मैले एमबिबिएसको लागि मात्रै एन्ट्रान्स दिएँ एमबिबिएसमा अनि सुरुको बेलामा चाहिँ आइओएमले हाम्रो रिएक्जाम हुने भयो एक्जाम पोस्टपोन भयो फर्स्ट टाइममा चाहिँ आन्दोलन यताउता भएको भएर त्यति बेला पनि डाक्टर गोविन्द सर केसी सरले आन्दोलन अनसनहरू गरिराख्नु भएको थियो अनि त्यसले गर्दा त्यो एक्जाम पोस्टपोन भएर पछि हुने कुरा भयो त्यसमा केयुमा पनि मैले एमबिबिएसको मात्रै दिएको थिएँ केयुमा चाहिँ मेरो निस्किएन है केयुमा चाहिँ मैले निस्केन सुरुमा केयुको एन्ट्रान्स थियो एकदम हावा भएर दिएको थियो भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्नेवाला नै थाहा नभएको टाइपको भएको थियो मलाई केयुमा चाहिँ आइओएमको फर्स्ट एक्जाम चाहिँ एकदम राम्रो भयो जस्तो फिल भएको थियो तर त्यो पोस्टपोन भयो होइन अनि रिएक्जाम हुने कुरा भयो अनि रिएक्जामको लागि म घरमा बसेँ 2 महिना जति त्यो 2 महिना सबैभन्दा गाह्रो 2 महिना मेरो जिन्दगीकै किनकि फर्स्ट टाइम खाली बसेको अनि त्यो स्कुल र कलेज डेली जाने मान्छेलाई खाली बस्दा के गर्छ थाहा नै नहुने अनि धेरै एन्जाइटी हुने अब के भन्नेवाला कुरा जो पनि रिलेटिभ आछ अब के भन्ने कुरा सोध्ने अब आस्थाले के गर्छ होला भन्नेवाला कुराले गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै एफेक्टेड भएको थियो अनि त्यस्तै भयो अनि कुर्दा 2 महिना चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हो एन्ट्रान्स हुँदाखेरि चाहिँ एन्ट्रान्स भयो त्यसमा पनि मेरो नाम निस्केन केयुको एन्ट्रान्समा नाम नस्किँदा चाहिँ त्यति चित्त चाहिँ दुखेकै थिएन किनकि फर्स्ट थियो मैले चाहिँ आइओएम नै ताकेको थिएँ अनि आइमा नामै निस्केन भने चाहिँ मैले 50 मार्क्स पनि नलिएर आउन सक्दो रहेछु भन्दाखेरि त कति भयो कि लाइक अब अलमोस्ट लाइक 6 मन्थ्स जति पढेर 3-4 महिनै पढेर पनि नाम निकाल्न सकेन भनेको चाहिँ एकदमै डिस्ग्रेस भयो नि त आफ्नोलाई अनि मेरो एकदमै फर्स्ट फेलियर हो कि त्यो म कहिले कलेज स्कुलमा कहिले केही कुरामा फेल नभएको मैले एक्जाम्समा पनि फेल नभएको मान्छेलाई त्यसरी फेल हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै कसरी कुपअप गर्न नै नआएको जस्तो थियो कि तर अनि बाबाले भन्नुभयो कि छोडिदेऊ आस्था तिमीलाई मेडिकलै पढ्न छ भने चाहिँ 1 वर्ष होल्ड गर नि त के छ र केही नै हुन्न सबै स्टुडेन्टले गर्छ कि त तिम्रो झन् राम्रो हुन्छ कि भन्नेवाला कुरा भयो कि अनि तर मैले चाहिँ होइन अब त म मेडिकल पढ्दिनँ पढेँ भनेर त्यस्तो कुराहरूले म आइएल्स दिन गएँ मलाई अस्ट्रेलियाको लागि भनेर ट्राई गर्छु भनेर गएँ अनि अस्ट्रेलियामा पनि मेरो आइएल्स पनि क्यान्सल भयो कि फर्स्ट आइएल्सको एक्जाम दिँदाखेरि फर्स्ट टाइम हिस्ट्रीमा आइएल्सको एक्जाम पोस्टपोन भयो कि मैले दिएको एक्जामलाई मानेन नयाँ एक्जाम दिने भयो अनि नयाँ एक्जाम दिने भन्ने कुरासम्ममा चाहिँ बाबाले मलाई कन्भिन्स गर्नु भइसकेको थियो अनि म काठमाडौँ गइसकेको थिएँ केही हुन हेर्छु म होल्ड गर्छु भनेर अनि काठमाडौँमा गएको 1 महिना जति भएको थियो होला मैले रिआइएल्स दिएँ अनि मेरो आइएल्सको स्कोर पनि राम्रो आयो अनि मैले अब आइएल्सको लागि नै अगाडि पढाउँछु अनि यतापट्टि चाहिँ मेडिकलको लागि पनि पढ्छु नै भनेर बसिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्क लाएर यस्तै आइएल्सको फर्म भरेर हामी फर्किरहेको थियौँ कि घरमा र मेरो साथी होस्टेल अनि हामीले एउटा नोटिस देख्यौँ कि केयुले बिकज रिमेनिङ सिट्सहरू थियो अरे बिडिएसको लागि त्यही भएर फेरि एक्जाम लिन लागेको छ बिच सेमिस्टरबाट भनेर 6 मन्थ सेमिस्टर ल्यागवाला सेमिस्टरबाट फेरि एन्ट्रान्स दिन लाग्छ केयुले भन्ने नोटिस आयो है अनि भर्खरै मैले आइएल्सको लागि सब पेपर बुझाएर आएको थिएँ तर कस्तो फिल भयो भने चाहिँ के भयो त नि एकचोटि दिएर हेर्छु भन्नेवाला मात्रै कन्सेप्टले म फर्म भर्न गएँ मेरो साथीले पनि दिन्न भन्दा थियो तर उसले पनि ट्रायल हुन्छ एमबिबिएसको लागि भनेर हामीले फर्म भऱ्यौँ अनि फर्म भरेपछि त अनि एक्जाम्सको लागि 2-3 दिन थियो अनि 2-3 दिन पढ्यौँ अनि एन्ट्रान्स दियौँ अनि एक्जाम क्वेसन्स
त्यति बेला चाहिँ गाह्रै लाग्थ्यो, निस्केपछि चाहिँ सजिलो भए जस्तो भएको थियो। तर त्यो कन्फिडेन्स लो भएपछि चाहिँ त्यो अब पनि गर्न सक्छु वाला चाहिँ हुँदैन रहेछ। अनि मैले चाहिँ हुँदैन यसमा पनि भनेर एकदम जिममा आएर गेम सेम खेलेर बास्केटबल खेलेर म घर होस्टेल आएँ। अनि होस्टेलमा रिजल्ट भोलिपल्ट आएको, मलाई चाहिँ थाहा पनि थिएन। राति आएर चाहिँ म सुतिसकेको थिएँ। अनि बिहान रिजल्ट आयो भन्ने कुरा भयो। मैले आफ्नो नाम लिटरली तलबाट हेर्न थालेको के थाहा भनेर के। तर रुममेटले चाहिँ आइसक्यो तिम्रो नाम भन्यो कि तलबाट हेर्नलाई। अनि आई स्टिल रिमेम्बर मेरो टाइम चाहिँ 27 थियो कि त्यति बेला, कम स्टुडेन्ट थियो, त्यही भएर हो है। इट्स नट लाइक एकदम, तर त्यति बेला चाहिँ म एकदम प्राउड थिएँ कि मेरो नाम निस्क्यो भनेर। म भन्दा नि प्राउड त मेरो ड्याड हुनुहुन्थ्यो, बिकज बाबालाई भने अनि बाबाले के भन्नुभयो, छोडिदियो आस्था, अब अनि कल गरेर आस्था MBBSको लागि छोडिदियो, BDS नै राम्रो हुन्छ भन्नेवाला कुरा भयो। म त्यति बेलासम्म पनि होइन, लाइक प्रोसेसै भएको थिएन कि। तर बाबाले होइन, हल्का कस्तो डिफ्रेन्ट भाइब्स थियो कि बाबाबाट, लाइक त्यो हुन्छ नि एकदम होल्डअप भएकोवाला कि बाबा पनि कस्तो जस छुट्टै भाइब्स थियो। अनि एकछिन मैले टाइम लिएँ कि प्रोसेस गर्नलाई अब के भनेर। अनि धेरै सोचेँ, यताउता गरेँ। अनि ल त नि भन्नेवाला डिसिजनमा पुगेँ कि। अनि बाबालाई भने, अनि बाबाले त एडमिसन सब गरिदिनु भयो, बिकज चितवन नै थियो। तर म काठमाडौँको कलेज पनि हेर्न चाहिँ गएको थिएँ। अनि त्यही पनि बाबालाई चितवनबाटै पढ्न सजिलो हुन्छ, बिकज म एकदमै एन्सियस हुन्छु चाहिँ कुरामा पनि, एकदम चाँडो आत्तिहाल्छु भन्ने चाहिँ पहिलेबाट बाबालाई थाहा थियो। अनि बाबाले चाहिँ सकेसम्म घरको नजिकै भयो भने गाह्रो सब्जेक्ट पढ्दाखेरि पनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ वाला कन्सेप्टले। अनि बाबाले मलाई जसरी कन्भिन्स गर्नुभयो, अनि म यता पढ्नेवाला फिक्स भएको हो। सो हामीले चाहिँ खासैमा हामी लक्की ब्याच हो, तर कलेजहरूलाई चाहिँ अनवान्टेड ब्याच हो। यो चाहिँ एकदमै ट्रुथ हो, अनेस्ट। किनकि कलेजहरूले फेरि पढाउनु पऱ्यो, फेरि बिचको स्टुडेन्टलाई फेरि स्टार्टिङबाट गर्नु पऱ्यो। सो कलेजहरूमा चाहिँ हामीलाई 7.5 ब्याच धरि भन्नुहुन्थ्यो कि हामी 7.5 ब्याच भएर। तर आई स्टिल फिल लकी कि म पढेँ भनेर, किनकि मेरो करियर अगाडि बढ्यो भनेर। र अहिले चाहिँ आई निड पिस कि मलाई BDSमा केही गर्नु छ भनेर, किनकि अहिले मैले धेरै पर्सपेक्टिभहरू देखिसकेको थिएँ। तर त्यो अलि चाँडो भएको भए फर्स्ट इयरमा मलाई त्यति गाह्रो हुन्थेन। मैले फर्स्ट इयरमा पनि यस्तो हुन्थ्यो कि म बेकार आएँ, म अब MBBS पढेको भयो हुन्थ्यो, बेकार आएँ। 1 वर्ष त थियो, 6 महिना त थियो, 6 महिनामा फेरि एन्ट्रान्स थियो, बेकार आयो वाला धेरै दिन त्यस्तो फेज हुन्थ्यो। तर फर्स्ट इयर सक्यो, रिजल्ट्स आयो, राम्रो भयो, आफ्नो प्रोग्रेस आफैले देख्दाखेरि चाहिँ अनि अब चाहिँ ठिक छु है। म आफ्नो एकदमै यो मेरो राइट प्लेस हो, राइट मुमेन्टमा मैले राइट डिसिजन लिएर जस्तो चाहिँ अहिले मलाई फिल हुन्छ है। धेरै डिप भयो। सो नेक्स्ट क्वेसन इज 12को भाइ बहिनीहरूले मलाई जहिले नै सोध्ने भनेको चाहिँ दिदी कसरी थाहा हुन्छ कि हामी कुन फिल्ड जानुपर्छ, लाइक करियर कुन चाहिँ बनाउँदा हामीलाई कस्तो थाहा हुन्छ यो नै मेरो करियर हो भनेर। सो यो कुरा चाहिँ इट्स भेरी भेग, हामीले यो भनेर नै यो हुन्छ भन्ने एउटा तथ्य चाहिँ छैन। तर आफ्नो मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ इकिगाई भन्ने एउटा वर्ड हुन्छ कि, जुन चाहिँ जापानिज बुक हो, जसले चाहिँ आफ्नो लाइफको लक्ष्य टाइपको हुन्छ। अनि त्यो वर्डलाई फोकस गर्छ। म त्यसकोमा एउटा इलाबोरेटेड भिडियो पनि बनाउँछु पछि छिटै नै। तर अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट है, होइन, वर्ल्डले तिमीबाट के चाहेको छ, तिमीले आफूलाई कमाउन र बाँच्नको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ। अनि त्यसपछि यो सबै कुराको मिक्सचर एउटा पोइन्ट हुन्छ कि एउटा करियर हुन्छ कि। त्यो करियर चाहिँ आफूले चुज गर्नुपर्छ, के चिज गर्दा चाहिँ खुसी नै हुन्छु म मलाई कि। सुरुमै त्यस्तो हुँदैन, त्यसको लागि एकदमै एक्सप्लोर गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ट्राभल गर्नु, ट्राभलले धेरै बेस खोल्छ, धेरै बेस खोल्छ कि आफूलाई आफ्नो कन्सेप्ट्सहरू, नयाँ कन्सेप्ट्सहरूको लागि। आइएम स्टिल नट द्याट कन्फिडेन्ट कि यही नै मेरो फिल्ड हो भनेर। मेबी 3rd इयरमा गएर हुन्छ कि, बिकज म पेसेन्टहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न पाएपछि मलाई त्यस्तो फुलफिलमेन्टको फिलिङ हुन्छ होला। तर अहिलेको लागि चाहिँ म पनि अन्योलमै छु, तर मैले पनि एक्सप्लोर नै गरिरहेको छु। म पनि त्यो फिल्डमा हेरिरहेको छु कि मैले सक्छु सक्दिनँ भनेर। अहिलेसम्मलाई चाहिँ बाई फार मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ, मलाई पढ्न मनपर्छ। सो म पढ्न पाउँछु, मलाई छुट्टै खुसी लाग्छ कि। अनि घरमा नेबरमा पनि जहाँ पनि अलिअलि भए पनि यति सानो एडभाइस दिँदा पनि मान्छेले मेरो एडभाइस सुन्नुहुन्छ भनेपछि मैले राम्रै नै पढिरहेको छु होला जस्तो लाग्छ। मेरो इन्टरेक्सनहरू एकदम राम्रो हुन्छ।
म जसलाई पनि सानो कुरा फेरि ठुल्ठुलो त छैन तर हुन्छ नि बेसिक कोही फेन भएको छ यताउता भएको छ भने इभन मेरो भाइ पनि फेन्ट हुँदाखेरि मैले सिपिआर दिएको यस्तो यस्तो सानो नुहासहरूले चाहिँ कस्तो फुलफिलमेन्ट दिन्छ कि अरूलाई हेल्प गर्नु इज लाइक बिगेस्ट कुरा के होइन नेपालमा धेरै पैसा चाहिँ कमाइन जस्तो लाग्छ मलाई है डक्टर भएर या यताउता भयो तर नाम चाहिँ एकदमै कमाइन्छ कि एकदमै कमाइन्छ आफू लोयल हुनु पऱ्यो आफ्नो प्रोफेसनको लागि तर त्यसले चाहिँ नाम एकदमै कमाइन्छ जस्तो मैले मेरो भाइलाई सिपिआर दिएको थिएँ अगाडि मेरो नेबर अजा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि मैले कोरोनाभन्दा अगाडि नै यताउता सिम्टम्सहरू यताउता भयो यताउता गरेँ प्रेसर यताउता चेक गरेँ औषधिहरू अझ यो खानु हुँदैन तपाईँको सुगर लेभल डाउन छ यहाँ उहाँ त्यस्तोले छुट्टै एउटा दिन्छ कि एउटा छुट्टै भाइब हुन्छ कि त्यस्तो भाइब क्रिएट भएको छ भने चाहिँ मेडिकल फिल्ड जानुपर्छ है अरू फिल्डको लागि अरू भाइबहरूको लागि चाहिँ आई कान्ट से म रिप्रेजेन्ट नै मेडिकल फिल्ड गर्छु म त्यस्तो भाइब आर्टमा पनि हुन्छ हल्का फुल्का आर्टिस्टिक साइडमा बिकज मैले मेरो दाइलाई देख्छु आर्ट गरेको अनि र छुट्टै खुसी लाग्छ दाइको प्रोग्रेस देख्दा त्यो सानो पिसमा हल्का बनाउँदा त्यो जब रियल देखिन्छ त्यति बेला यस्तो सेटिस्फ्याक्सन लेभल इज अनरियल के इट्स भेरी मच सेटिस्फाइङ र एकदमै खुसी लाग्छ जे होस् आफूले मन परेको फिल गर्न पायो भन्नेमा सो आर्ट फिल्डमा पनि मेरो छुट्टै अट्याचमेन्ट छ सो यस दिस इज माई स्टोरी एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज इफ हजुरसँग अरू पनि केही क्वेसन छ भने प्लिज लेट मी नो कमेन्टमा अहिले चाहिँ मैले यति नै क्वेसन भेटेँ र यति नै मेरो आन्सर छ थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई